سرکاری ریٹ لسٹ میں 6 سبزیاں مزید مہنگی ہو گئی ہیں۔ مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ ادرک 850، لہسن چائنا 450 اور پیاز 80 روپے کلو تک بیچے جا رہے ہیں، تو وہیں پھلوں میں سیب 480 اور کیلے 350 روپے درجن تک بکنے لگے ہیں۔ مزید بتائیں گے عبدالقادر۔ بتائیے عبدالقادر۔ 6 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ پیاز گزشتہ روز بھی مہنگا کیا گیا تھا، آج مزید 3 روپے مہنگا کر کے 58 روپے سرکاری ریٹ لسٹ میں مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 58 کے برعکس جو ہے 80 روپے فی کلو تک پیاز کی فروخت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح دیگر سبزیاں جن کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اس میں آلو 2 روپے مہنگا کر کے 70 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 90 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ میتھی 18 روپے مہنگی کر کے 178 روپے مقرر کی گئی ہے سرکاری ریٹ لسٹ میں، لیکن مارکیٹ میں 210 سے 230 روپے فی کلو تک میتھی کی فروخت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ کریلے 6 روپے بڑھا کر 80 روپے مقرر کیے گئے، لیکن فروخت 110 روپے فی کلو تک کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پھول گوبھی 110 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن فروخت 130 روپے فی کلو تک۔ شلجم 10 روپے مہنگے کر کے 140 روپے مقرر کیے گئے، لیکن مارکیٹ میں 180 روپے فی کلو تک شلجم کی فروخت کی جا رہی ہے۔ بھنڈی 10 روپے مہنگی کر کے 100 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں بھنڈی کی فروخت جو ہے وہ 140 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو مٹر ہیں وہ 210 روپے مقرر کیے گئے ہیں، لیکن فروخت 320 روپے فی کلو تک کیے جا رہے ہیں۔ اروی 188 کے برعکس 250 روپے، جبکہ شملہ مرچ 80 روپے کے برعکس 120 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ اور پھلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو سیب کالا کلو 335 روپے مقرر کیا گیا، لیکن فروخت 480 روپے فی کلو تک کیا جائے۔ کیرلا درجہ اول جو ہے 220 روپے مقرر کیا گیا، لیکن فروخت 350 روپے فی درجن تک۔ کیلا درجہ دوم 155 کے برعکس 200 سے 230 روپے درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ درجہ سوم کا کیلا جو ہے مارکیٹ میں 180 سے 150 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ تربوز 34 کے برعکس 60 روپے۔ کھجور ایرانی جو ہے 480 روپے مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں 580 روپے فی کلو تک کھجور ایرانی فروخت کی جا رہی ہے۔ خوبانی سفید 320 روپے، خربوزہ 130 روپے، آڑو اور جو ہے وہ 300 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ جو آم ہے وہ 250 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ سہارنی اور سندری جو ہے وہ 350 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ دیگر تمام سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ سرکاری نرخناموں کے برعکس مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر سرکار سبزیوں اور پھلوں کی سرکاری ریٹ لسٹ جاری کرتی ہے، لیکن ان ریٹ لسٹوں پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقادر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں 9 مئی کو نہ صرف شر پھیلا، معاشی نقصان بھی ہوا ہے۔ آئندہ مالی سال بجٹ میں عوام کو زیادہ ریلیف دیا جائے گا۔ معاشی مشکلات سے بتدریج نکل رہے ہیں، اس بارے رپورٹ کریں گے حسن رضا۔ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز کا جائزہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا، بالخصوص صنعتی شعبے سے متعلق مشاورت کی گئی۔ اہم کاروباری شخصیات بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئیں۔ وزیر اعظم نے اپنے مشیر آہا چیمہ کو صنعت کاروں کی دی گئی تجاویز کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا، گزشتہ حکومت نے دانستہ طور پر صنعتی ترقی کو روکا۔ IMF سے معاہدہ توڑنے کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑا۔ حکومت اور بینک چھوٹی صنعتوں کو آسان شرائط پر قرض فراہم کریں گے۔ اجلاس میں وزارت تجارت اور وزارت صنعت و پیداوار کی طرف سے مختلف شعبوں کی طرف سے تجاویز پیش کی گئیں۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ان تجاویز پر تفصیلی ورکنگ کر کے پیش کرنے کی ہدایت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رضا، لاہور نیوز۔ تحریک انصاف کی گرفتار خواتین پر جیل میں بدسلوکی اور تشدد کی سوشل میڈیا پر زیر گردش خبروں کو IG پنجاب نے جھوٹ قرار دے دیا ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور کا اس متعلق کہنا ہے کہ منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف ایکشن شروع کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے مدثر حسین۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور IG جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کی سینٹرل پولیس آفس لاہور میں مشترکہ پریس کانفرنس۔ پولیس کے اعلیٰ افسران نے PTI کی گرفتار خواتین پر تشدد اور بدسلوکی کی خبروں کی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ 2018 سے 2021 کے دوران ہونے والے واقعات کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے 9 مئی کے واقعات سے جوڑا جا رہا ہے۔ پنجاب پولیس یا جیل پولیس نے کسی خاتون پر تشدد نہیں کیا۔ جو خواتین ریلیز ہو کے جا چکی ہیں، جو بیل پر ہیں، جا کے ان سے پوچھ لیجئے کیا وہاں پہ ڈاکٹر اویلیبل تھی، کیا کسی کے جسم پہ کٹ لگائے گئے، خدا نخواستہ، یا ہاں ان سے یہ بھی ضرور پوچھئے گا کہ یہ چیک ماڈل جو پتہ نہیں کتنے سال پہلے جا چکی ہے یہ وہاں موجود تھی کہ نہیں۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے یقین دہانی کروائی کہ کسی بے گناہ کو تنگ نہیں کیا جا رہا۔ گرفتاریوں کے لیے جو بھی لسٹیں بنی وہ مختلف سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر بنائی گئیں۔ There are 7 stages of these lists to be formulated because these are being finalized
with the help of the counter-terrorism department, the special branch, and with the help of NADRA and IB record. پریس کانفرنس میں موجود ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کا کہنا تھا کہ وہ جیل میں خود خواتین سے ملی ہیں، تمام الزامات بیہودہ ہیں، خواتین جیل میں مکمل محفوظ ہیں۔ کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ مدثر حسین، لاہور نیوز۔ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی کے طلب کرنے کے باوجود عمران خان پیش نہ ہوئے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے تحریری جواب جمع کروانے کے لیے اپنی لیگل ٹیم بھجوا دی ہے۔ جی آئی ٹی کا عمران خان کا تحریری جواب قبول کرنے سے انکار۔ رپورٹ کریں گے حمزہ خورشید۔ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگیں۔ جے آئی ٹی کی جانب سے نوٹس ملنے کے باوجود عمران خان پیش نہ ہوئے۔ چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے نامزد نمائندے پیش ہوئے۔ علی جاز بھٹر، نعیم حیدر ایڈوکیٹ نے عمران خان کا تحریری بیان جے آئی ٹی میں جمع کروایا۔ بیان میں کہا گیا کہ جے آئی ٹی کی جانب سے 10 مئی 2023 کو درج کیے گئے مقدمہ نمبر 2396 کی تحقیقات میں شمولیت کا نوٹس بھجوایا گیا۔ جے آئی ٹی کا نوٹس پیر کو موصول ہوا۔ جواب کے لیے مہلت نہایت محدود تھی۔ پہلے سے طے شدہ شیڈول کے مطابق مجھے منگل کو انسداد دہشت گردی کی عدالت اور ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا۔ اس معاملے پر لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت پہلے ہی ضمانت دے چکی ہے۔ عمران خان کے جواب میں مزید کہا گیا کہ یہ حقیقت نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ جب یہ واقعات رونما ہوئے اس روز میں نیب کی غیر قانونی حراست میں تھا۔ مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر رہا کیا گیا۔ اپنے خلاف بڑی تعداد میں جھوٹے مقدمات کے اندراج کے باوجود تحقیقاتی اداروں سے مکمل تعاون کر رہا ہوں۔ عمران خان نے تحریری بیان میں کہا کہ لاحق سنگین خطرات کے باوجود عدالتوں میں پیشی ناگزیر ہے۔ ویڈیو لنک یا سوال نامے کے ذریعے تحقیقات میں شمولیت کی راہ میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں۔ ذرائع کے مطابق جے آئی ٹی نے عمران خان کی پیشی کے بغیر ان کا تحریری جواب قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے قانون کے مطابق اگلا نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 9 مئی واقعات سے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت کا معاملہ۔ عدالت نے واقعات پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ رپورٹ کریں گے محمد اشفاق۔ 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل سے متعلق درخواست پر سماعت۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے اویس سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا کہ 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کے واقعات کی اثر نو تحقیقات کی جائیں۔ عدالت آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا حکم دے۔ سرکاری وکیل نے درخواستوں کی قابل سماعت ہونے پر اعتراض عائد کیا کہ سانحہ 9 مئی کے ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے۔ جے آئی ٹی تشکیل دی جا چکی ہے۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ میں جاوید اختر سمیت دیگر افراد کی نظر بندی کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے حبس بجا میں رکھے گئے افراد کو بازیاب کروانے کا حکم دے دیا۔ جسٹس انوار الحق پنو نے قرار دیا کہ جن کے گھروں پر پولیس نے توڑ پھوڑ کی، متعلقہ ڈی سی کے خلاف کروڑوں روپے کے ہرجانے کے دعوے کریں تو وہیں ڈی سی کو سمجھ آ جائے گی کہ آئندہ نظر بندی کا آرڈر سوچ سمجھ کر کرے گا۔ رپورٹ کریں گے محمد اشفاق۔ لاہور ہائی کورٹ میں نظر بندیوں سے متعلق درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس انوار الحق پنو نے جاوید اختر سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست گزاروں کی جانب سے بتایا گیا کہ لاہور سمیت دیگر اضلاع کے ڈپٹی کمشنر نے غیر قانونی طور پر نظر بندی کے احکامات جاری کیے۔ عدالت ڈی سی کے احکامات کو کالعدم قرار دے۔ دوران سماعت ڈی سی لاہور اور دیگر اضلاع کے ڈی سی پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ انہوں نے درخواست گزاروں کی حد تک نظر بندی کے احکامات واپس لے لیے ہیں۔ جسٹس انوار الحق پنو نے قرار دیا کہ جن کے گھروں پر غیر قانونی دھاوا بولا گیا انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ متاثرین کو اپنے قانونی حق کے لیے خود سے عدالت آنا چاہیے۔ جسٹس انوار الحق پنو نے ریمارکس دیے کہ عدالت کا کام قانونی راستہ دکھانا ہے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے، قانون پسند معاشرے میں ایسا کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے نظر بندی کے احکامات واپس لینے پر تمام درخواستیں نپٹا دیں۔ آپ کو بتائیں کہ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے ڈیلیگیشن کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ اے پی این ایس وفد نے 9 مئی واقعات جناح ہاؤس توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ کی شدید مذمت کی۔ رپورٹ کریں گے فہد امین۔ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کا کہنا تھا، جناح ہاؤس کی حالت دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جناح ہاؤس میں مسجد اور قائد اعظم کی نشانیوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ جناح ہاؤس دیکھا ہے ہم نے اور دیکھا نہیں جا رہا ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جو تفصیل معلوم کرتے ہیں تو دل جو ہے ڈوبتا ہے۔ وہ کون لوگ تھے، کیسے حملہ آور ہوئے، کس طرح انہوں نے اس
जगह को ताराज किया, इस तारीख़ी इमारत को, मस्जिद को, कायद आज़म की निशानियों को, और फिर लूट के बहुत सी चीज़ें, बहुत सा माल ले गए यहाँ से। सदर APNS नाज आफरीन का कहना था कि जो मनाजिर देखे बहुत तकलीफ दे हैं। सियासी जमातों को मामलात को सड़कों की बजाय मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर हल निकालना चाहिए। जो भी हमने डायलॉग करनी है, बात करनी है, वो पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए, सड़कों पे नहीं होनी चाहिए। तो हम बस सबसे अपील करेंगे कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, एजुकेशन में, हेल्थ में, तो हमें उन पे फोकस करना चाहिए। जनरल सेक्रेटरी APNS सरमद अली ने कहा, तमाम मुलव्विस अफराद को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, किसी को माफ न किया जाए। तमाम लोगों को जिन्होंने यहाँ पे ये वहशत फैलाई, ये दहशत गर्दी की, उनको सजा मिलनी चाहिए और कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए और किसी को भी माफ नहीं करना चाहिए। वफ़द ने पाक फौज के साथ इजहार यकजहती किया और 9 मई वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। मुल्क की बड़ी मज़हबी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत, फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। ये रिपोर्ट देखें। तहरीक दिफा इस्लाम व पाकिस्तान का अदगाम, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान को एक बार फिर बहाल कर दिया गया। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सदर अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर ने तमाम मजहबी जमातों को मुत्तहिद होने की अपील की है। उन्होंने 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हुए फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया। जो हमला बलवाइयों और फसादियों ने किया, ना सिर्फ उनको करार वाकई सजा दी जाए, बल्कि उनसे जो माली नुकसान हुआ तखमीना लगाकर उनकी जायदादों को फ़रोख्त करके, कुर्क करके, वो हुकूमती इदारों का, फौजी इदारों का और इमलाक का जो नुकसान हुआ उनसे पूरा किया जाए। तहरीक दिफा इस्लाम मरकजिया आलमी के अमीन मौलाना मोहम्मद शरीफ चंगवानी और तहरीक दिफा पाकिस्तान के चेयरमैन मौलाना तारिक महमूद यज़दानी का ये कहना था कि पाकिस्तान हमारा मुल्क और पाक फौज इसके दिफा की ज़ामिन है। मुल्क का वजूद ख़त्म करने के ख्वाब देखने वाले नाकाम होंगे। मैं सलाम करता हूँ आर्मी चीफ को, अपनी दिफाई कुव्वतों को। उन्होंने पाकिस्तान का हमेशा दिफा किया, हिफाजत की और उन कुव्वतों को दबाने की कोशिश की जो पाकिस्तान के शौरी और गैर शौरी कमज़ोर करने के लिए लगे हुए थे। उलमाए कराम का कहना था कि अवाम ने अब तक सियासी जमातों को आजमाया, एक बार मजहबी जमातों को आगे लाएं, अल्लाह का निज़ाम नाफिज करेंगे, 3 साल में मईशत बेहतर हो जाएगी। जलाओ गिराओ और इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का मामला, डॉक्टर यास्मीन राशिद की बाद इस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत 2 जून तक मुलतवी की गई है। ATC अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर से भी रिकॉर्ड तलब कर लिया है। ये रिपोर्ट देखें। थाना शादमान जलाओ घेराव और पुलिस तशद्दुद केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज भुट्टर ने रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद की अबूरी जमानत पर समाअत की। शेरपाव पुल पर इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर और जलाओ घेराव के केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज अभर गुल खान ने समाअत की। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपने वकील बुरहान मुअज्जम मलिक की वसातत से दरख्वास्त जमानत दायर की। अदालत ने दोनों मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज रखा है। वज़ीराबाद में इमरान खान पर फायरिंग का ये केस है और लाहौर हाई कोर्ट में शरीक मुलज़िम तैयब जहांगीर भट्ट की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। 2 रुकनी बेंच का मुकदमा का रिकॉर्ड पेश न करने पर इज़हार बरहमी। अदालत ने 7 जून को पहली GID के रुकन अनवार शाह को केस के मुकम्मल रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इशफा। वज़ीराबाद में इमरान खान पर फायरिंग का केस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर निजवी और जस्टिस अमजद रफीक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। शरीक मुलजिम तैयब जहांगीर भट्ट की तरफ से मियां दाऊद एडवोकेट पेश हुए। मियां दाऊद एडवोकेट ने बताया कि पुलिस ने तैयब जहांगीर भट्ट को 4 नवंबर 2021 से गिरफ्तार कर रखा है। तहरीक इंसाफ की क़यादत की माह पर GIT ने तैयब जहांगीर भट्ट की 10 जनवरी को गिरफ्तारी जाहिर की। GIT के सरबराह गुलाम महमूद डोगर ने तैयब भट्ट पर तशद्दुद करके मर्जी के बयानात दिए।
लिए। प्रोसिक्यूशन ने तैयब जहांगीर भट्ट पर PPC की दफा 120B के तहत साजिश का किरदार लिखा है। तहरीक इंसाफ हुकूमत की 5 GITs भी तैयब जहांगीर भट्ट के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे करने में नाकाम रहीं। कानून के मुताबिक इल्जाम कितना भी संगीन हो, किसी मुलजिम को गैर मुय्यना मुद्दत तक कैद नहीं रखा जा सकता। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट शरीक मुलजिम तैयब जहांगीर भट्ट को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे। अदालती हुक्म की तामील में SHO वजीराबाद नसीर अहमद ने रिपोर्ट पेश की। जस्टिस अली बाकर निजफी ने इस अफसार किया कि मुकदमे का रिकॉर्ड आज क्यों नहीं लाए। SHO सिटी वजीराबाद ने बताया कि मुकदमे का रिकॉर्ड पहली GIT के रुकन अनवर शाह के पास है। अदालत ने पहली GIT के रुकन अनवर शाह को 7 जून को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। सियासी हलचल और मसरूफियात बढ़ने लगी हैं। जहांगीर तरीन से मुल्क भर के सियासी रहनुमाओं के राबतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सिंध से तहरीक इंसाफ छोड़ने वाली 2 अहम शख्सियात का भी जहांगीर तरीन से राबता हो गया। सराय के मुताबिक मुमकिन तौर पर सिंध से 2 अहम रहनुमाओं के जहांगीर तरीन से मामला तय पा गए हैं, तो वहीं पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से कई लोग जहांगीर तरीन से राबते में हैं। जहांगीर तरीन की मुल्क भर से मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुशावरत का सिलसिला जारी है। रवां हफ्ते नई पार्टी के ऐलान भी मुतवक्के हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की सरदार अयाज सादी के बड़े भाई सरदार महमूद अहमद की वफात पर ताज़ियत और फातह खानी। आपको बताएं कि सीनियर नायब सदर मरीम नवाज की वफाकी वज़ीर सरदार अयाज सादी की रिहाइश का आमद हुई। मरीम नवाज ने सरदार महमूद अहमद मरहूम को मुल्क और माशरे के लिए खिदमत पर खराज अकीदत पेश किया। सरदार अयाज सादिक ने तासीर के लिए आमद पर मरीम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा भी किया। चनाह हाउस पर हमले समेत 3 मुकदमात में अबूरी जमानत का ये केस है और इमरान खान ने ATC की खुसूसी अदालत में जमानती मुचलके जमा करवा दिए हैं। तो वहीं ज़िले शाह कातिल केस की बात करें तो ज़िले शाह कातिल केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट भी पेश हुए और जमानती मुचलके जमा करवाए। ये रिपोर्ट देखें। जिन्ना हाउस, अस्करी टावर हमला और जलाओ घिराव के केसेस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। थाना गुलबर्ग, शादमान और सरवर रोड में दर्ज मुकदमात में मजमूई तौर पर 3 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज बुट्टर ने जमानती मुचलके मंजूर किए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत 2 जून तक मंजूर की है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को ज़िले शाह कत्ल केस में जमानती मुचलका जमा कराने का हुक्म दिया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अदालत में पेश हुए और डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के रूबरू 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत और लाहौर हाई कोर्ट में जमानती मुचलके जमा कराने के बाद इमरान खान वापस जमान पार्क आ गए। आपको बताएं कि नवाज शरीफ की बतौर सदर मुस्लिम लीग नून बहाली का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखा। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने आफाक अहमद एडवोकेट की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में चेयरमैन PTI इमरान खान, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद, इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 2017 में नवाज शरीफ को कौमी असम्बली से नाअहल करार दिया गया। इमरान खान और शेख रशीद ने नवाज शरीफ को पार्टी की सरबराही से हटाने की दरखास्त दायर की थी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 195 मियांवाली से इमरान खान को नाअहल करार दिया, मगर चेयरमैन PTI को पार्टी सरबराही से नहीं हटाया गया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत नवाज शरीफ को पार्टी सदारत पर बहाल करने का हुक्म जारी करे। अदालत को बताया गया कि दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद कर रखा है, जिसमें कहा गया है कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, लाहौर हाई कोर्ट समाअत नहीं कर सकती। अदालत ने एतराज बरकरार रखते हुए दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। मनी लॉन्ड्रिंग और 800 मिलियन रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का मामला। सेशन कोर्ट ने मोनिस इलाही की अहलिया समेत दीगर मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 12 जून तक तौसीक़ कर दी। रासिक इलाही, सारा इलाही और तहनीम इलाही ने अदालत में पेश होकर अपनी हाजिरी लगाई। एडिशनल सेशन जज गुलाम रसूल ने जमानतों पर समाअत की। शरीक मुल्ज़िमान अहमद फरहान खान, अतीकुर रहमान और शुजाउद्दीन भी अदालत में पेश हुए। तो वहीं FIA की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और 800 मिलियन रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस बनाया गया। सेशन कोर्ट ने मोनिस इलाही की अहलिया समेत दीगर मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 12 जून तक तौसीक़ का हुक्म जारी कर दिया।
آپ کو بتائیں کہ برائلر کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں بہتری آنے لگی ہے۔ مرغی کا گوشت 623 روپے کلو مقرر ہو چکا ہے، جبکہ ہول سیل زندہ برائلر 400 اور پرچون ریٹ 415 روپے کلو ہو گیا ہے۔ انڈوں کی قیمت میں استحکام برقرار ہے، 273 روپے درجن تاحال مقرر ہیں۔ اس پر بات کریں گے عبدالقادر سے۔ بتائیے عبدالقادر۔ جی بالکل، آج برائلر کی قیمتوں میں جو ہے وہ استحکام دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ برائلر جو ہے اس کی کھپت غیر معمولی طور پر کم ہو چکی ہے۔ لوگوں کی جانب سے مہنگے برائلر کی خریداری جو ہے وہ محدود کی گئی ہے، جس کے بعد قیمتوں میں آج استحکام ہے اور 623 روپے فی کلو کی سطح پر برائلر گوشت کی قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا اور ہول سیل زندہ برائلر کی قیمت 400 جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 415 روپے مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں بھی آج جو ہے وہ استحکام دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ انڈوں کی قیمتیں جو ہیں گزشتہ 3 روز میں جو ہے غیر معمولی طور پر ان میں اضافہ دیکھا جا رہا تھا، لیکن اب 2 روز سے جو انڈوں کی قیمتیں ہیں وہ 273 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہیں۔ مارکیٹ میں فی انڈا جو ہے وہ 23 روپے تک، جبکہ انڈوں کی پیٹی 8070 روپے کی فروخت کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقادر۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبہ بھر میں جاری زرعی ادویات کے سدباب کے لیے کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا ہے۔ محسن نقوی کہتے ہیں پولیس اور متعلقہ محکمے جاری ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں کپاس کی بوائی اور پیداوار بڑھانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ کپاس کے کاشتکاروں کو امدادی نرخ پر زرعی ادویات کی فراہمی کی تجویز پر اتفاق۔ پنجاب بینک کے شاندار کپاس پروگرام کے تحت کاشتکاروں کو آسان شرائط پر قرض دینے کی تجویز پر بھی غور کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا صوبے بھر میں جعلی زرعی ادویات کے سدباب کے لیے کریک ڈاؤن کا حکم۔ محسن نقوی نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ کاشتکاروں کے استحصال کی اجازت نہیں دیں گے۔ پولیس اور متعلقہ محکمے جعلی ادویات تیار فروخت کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کریں۔ اجلاس کے دوران بریفنگ میں بتایا گیا کہ کاٹن کراپ مینجمنٹ کے لیے ایگریکلچر انٹرنشپ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ ینگ ایگریکلچر گریجویٹس کے ذریعے کاٹن کراپ مینجمنٹ ایڈوائزری سروس شروع کی جائے گی۔ ملتان میں انٹرنیشنل کاٹن کانفرنس منعقد ہوگی۔ اجلاس میں سیکریٹریز زراعت، آبپاشی، خزانہ، ایپٹما کے عہدیدار فواد مختار، انوار غنی، کمشنر لاہور ڈویژن، چیئرمین پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور محکمہ زراعت کے حکام نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ LDA سٹی کو رنگ روڈ سے ملانے والی مرکزی شاہراہ عدم توجہی کی نظر ہو گئی ہے۔ 6 سال بعد بھی چناب روڈ کے لیے اراضی ایکوائر کرنے کا معاملہ حل نہیں ہوا ہے۔ رہائشی اور کمرشل سٹرکچر کے مالکان نے اراضی دینے سے انکار کر دیا ہے۔ رپورٹ کریں گے زین العابدین۔ LDA سٹی ہاؤسنگ منصوبہ LDA سٹی کو رنگ روڈ سے ملانے والی مرکزی شاہراہ عدم توجہی کا شکار۔ 6 سال بعد بھی چناب روڈ کے لیے اراضی ایکوائر کرنے کا معاملہ حل نہ ہو سکا۔ چناب روڈ کے لیے اراضی کے حصول کی منظوری دی گئی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے اراضی ایکوائر کرنے کا حکم دیا۔ LDA اور ڈپٹی کمشنر آفس نے اراضی ایکوائر کرنے کے لیے سیکشن 4 نافذ کیا۔ موضع تھیا پنجو میں رہائشی و کمرشل سٹرکچر موجود ہونے کے سبب اراضی ایکوائر کرنے میں مسائل درپیش ہیں۔ رہائشی و کمرشل سٹرکچر مالکان نے اراضی دینے سے انکار کر دیا۔ نشاندہی نہ ہونے سے اراضی ایکوائر کرنے میں تاخیر کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے LDA سٹی ہاؤسنگ اسکیم کا چناب روڈ پر کام التوا کا شکار ہے۔ چناب روڈ کے لیے 388 کنال 16 مرلے اراضی ایکوائر کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ سڑک کو توسیع دے کر رنگ روڈ کے ذریعے LDA سے منسلک کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ نگران وزیر بلدیات ابراہیم مراد کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پنجاب میں ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ ابراہیم مراد کا اس متعلق کہنا ہے کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے پنجاب سٹیز پروگرام کے تحت تقریباً 23 ارب روپے کی لاگت سے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ نئے مالی سال کے دوران ورلڈ بینک ان منصوبوں کے لیے مزید 16 ارب روپے فراہم کرے گا۔ ان منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے مجموعی طور پر 39 ارب روپے کے فنڈز دستیاب ہوں گے اور منصوبوں میں فراہمی آب، نکاسی آب، سولٹ ویسٹ مینجمنٹ، سڑکوں اور گلیوں کی تعمیر، پارکس اور بس سٹینڈز کی تعمیر شامل ہے۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے LDA ٹیمیں متحرک ہیں۔ جیل روڈ، مین بولیورڈ پر قائم 80 سے زائد کمرشل املاک اور دفاتر کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ پارکنگ کی جگہ پر تجاوزات بنانے پر نوٹس جاری کیے گئے۔ LDA ٹاؤن پلاننگ زون 1 کی ٹیموں نے سروے کے دوران املاک کی نشاندہی بھی کی۔ مالکان اور انتظامیہ کو قوانین کے مطابق اقدامات کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ عمل درآمد نہ کرنے پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کمشنر لاہور اور DG LDA محمد علی رنداوا کی ہدایات پر شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف خصوصی مہم جاری ہے۔
फंड्स की अदम दस्तियाबी का मामला बल्दिया एस्मा को माली मसाइल का सामना है। मवेशी मंडियों का मुस्तकबिल भी दांव पर लग गया। कमिश्नर लाहौर ने मवेशी मंडियों, बिजली के बिल्स की अदायगी और स्ट्रीट लाइट्स के लिए सेक्रेटरी बल्दियात को खत लिख दिया। ये रिपोर्ट देखें। बल्दिया उज़्मा लाहौर माली मसाइल से दो चार। कमिश्नर लाहौर ने 13 मवेशी मंडियों, लेस्को बिल्स की अदायगी और स्ट्रीट लाइट्स के लिए सेक्रेटरी बल्दियात को खत लिख दिया। मरासले के मुताबिक अर्बन जायदादों का एक्साइज टैक्स रेवेन्यू कम होने से खसारे का सामना है। मनकूला और गैर मनकूला जायदादों की रजिस्ट्रेशन में कमी से भी खसारा भर गया। 13 मवेशी मंडियों के लिए 1 अरब 5 करोड़ रुपए दरकार हैं। शहर की स्ट्रीट लाइट्स के लिए 20 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। लेस्को के बिलों की अदायगी के लिए 75 करोड़ रुपए तलब। कमिश्नर लाहौर ने मरासला में सेक्रेटरी बल्दियात से इस्तदा की है कि महकमा फाइनेंस को फंड्स जारी करने के अहकाम दिए जाएं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की जिम्मेदारी किस इदारे की है, ताहाल फैसला नहीं हो सका है। साबिक पंजाब हुकूमत ने तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स विभाग अथॉरिटी के हवाले करने का हुक्म दिया था। 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद फिल्ट्रेशन प्लांट्स इदारों की अदम तवज्जो का शिकार हैं। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबिदीन। गर्मी का मौसम आन पहुंचा मगर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के जिम्मेदार इदारे का फैसला ना हो सका। शहर के फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मुरम्मत और बहाली का मंसूबा तूल पकड़ गया। इदारों की अदम तवज्जही के सबब फिल्ट्रेशन प्लांट्स का मामला इल्तवा का शिकार है। 6 जून 2022 के फैसले के मुताबिक आब पाक अथॉरिटी ने फिल्ट्रेशन प्लांट्स का चार्ज ताहाल ना लिया। पंजाब हुकूमत ने आब पाक अथॉरिटी को तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स देने की असूली मंजूरी दी थी। हुकूमती इदारे फिल्ट्रेशन का चार्ज लेने की बजाय एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। आब पाक अथॉरिटी ने फिल्ट्रेशन प्लांट्स का थर्ड पार्टी ऑडिट ना करवाया। शहर में लगे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 206 फिल्ट्रेशन प्लांट्स का मुस्तकबिल खतरे में है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शहर लाहौर के सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए गैर मुल्की फंडिंग का सहारा लिया जाएगा। हेंगरी की हुकूमत 26.5 अरब रुपए के फंड्स फ्राहम करेगी और गैर मुल्की फंडिंग से वास्ता हुकाम ट्रीटमेंट प्लांट्स और एमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट बनाएंगे। शहर लाहौर के वासीदा सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की तब्दीली और पानी की बचत के मंसूबों पर अमल दरामद करने के लिए एक नई हुकूमत और हिकमत अमली बनानी गई है। वासा ने शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए गैर मुल्की फंडिंग का सहारा लेने का फैसला कर लिया। हंगरी हुकूमत की फंडिंग से वासा शहर में 4 मंसूबे शुरू करेगा। वासा को हंगरी की हुकूमत से 26 अरब 43 करोड़ 47 लाख 50 हज़ार के फंड्स मिलेंगे। हंगरी और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान फंडिंग के लिए बाकायदा माहिदा तय पा गया। अहम शाहराहों पर साइकिल मोटर बाइक के लिए लेन मार्किंग का फैसला किया गया है। पहले मरहले में 9 मॉडल शाहराहों में से एक शाहराह को मुंतखब किया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। आपको बताएं कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए लिविंग एनवायरनमेंट में बेहतरी लाने के लिए कायम कमेटी का इजलास, हीट वेव, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए पार्किंग के मसाइल के हल के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। शहरियों में साइकिलिंग के फ़रोग़ के इक़दाम पर खुसूसी मुहिम चलाने पर भी गौर किया गया। साइकिलिंग के फ़रोग़ से आलूदगी में कमी और सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ करने में मदद मिलेगी। आपको बताएं कि इजलास में हीट मैनेजमेंट के लिए आर्क और सिविल इंजीनियर्स की जानिब से तजावीज़ पेश की गई हैं। इजलास में चीफ टाउन प्लानर शकील, अंजुम खास और मुतालिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। LD इंतज़ामिया की मुबैना नाअहली सामने आई है। LD की ज़र एजेंसी टीपा की अहम सीट 3 हफ्ते से खाली है। 9 मई को चीफ इंजीनियर टीपा के चार्ज की मुद्दत पूरी हो गई और गुज़श्ता 21 रोज़ से चीफ इंजीनियर टीपा की अहम सीट ताहाल खाली है। MD और चीफ इंजीनियर टीपा की खाली सीट के सबब महकमाना मुँह ठप हो गए हैं। टीपा हुकाम गुज़श्ता 21 रोज़ से ट्रैफिक इंजीनियरिंग का कोई मंसूबा शुरू ना कर सका। बिल्डिंग प्लान की मंजूरी, नक्शा मंजूरी और दीगर ट्रैफिक के NOC रुक गए हैं। शहर लाहौर में नई बिल्डिंग्स के प्लान की मंजूरी का अमल तातुल का शिकार है। LDA इंतज़ामिया ने चीफ इंजीनियर की तैनाती से मुतालिक तज़ब्ज़ुब का शिकार है। निगरान वज़ीर आला पंजाब नासिर नकवी कहते हैं जिना हाउस के साथ मियांवाली एयर बेस पर हमले का खतरनाक मंसूबा बनाया गया। हमलावर कीमती जहाज चलाना चाहते थे। हमलावर भूसे से भरी ट्रालियों में असलहा लेकर आए थे और पुलिस के जवान जख्मी हालत में भी हमलावरों से लड़ते रहे। ये रिपोर्ट देखें।
निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से आल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर सोसाइटी की सदर नाज आफरीन सहगल की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। APNS के वफ्द ने अखबारी सनत के मसाइल के हवाले से आगाह किया। निगरान वजीर आला ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। सैयद मोहसिन रजा नकवी ने कहा कि कैदी खवातीन से नारवा सलूक के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। अस्करी तंसीबात पर हमला करने में मुलव्वस 11 खवातीन जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। पूरे पंजाब से मजमूई तौर पर 32 खवातीन को गिरफ्तार किया गया, 21 को रिहा कर दिया गया। मोहसिन नकवी का कहना था कि तकरीबन 500 खवातीन 9 मई के वाकयात में मतलूब थीं, लेकिन हमने गिरफ्तारी से गुरेज किया। वाज़े हिदायत दी हैं कि किसी बेगुनाह को नहीं पकड़ना। जिना हाउस के साथ मियांवाली एयर बेस पर हमले का खतरनाक मंसूबा बनाया गया। मियांवाली में हमला आवर भूसे से भरी ट्रालियों में असला लेकर आए थे। सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर ने इस मौके पर बताया कि अखबारात को इश्तहारात का सिस्टम डिजिटलाइज किया जा रहा है। अखबारात को इश्तहारात की मद में अदायगी कम से कम वक्त में की जाएगी। मुलाकात के दौरान APNS के रुकन मुमताज अहमद ताहिर मरहूम की रूह के एहसाले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। APNS के इंतकाल करने वाले अरकान के रसाइल और जरायद के इश्तहारात जारी रखने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सेहत, लाइव स्टॉक, डेयरी डेवलपमेंट, पुलिस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात मौजूद हैं। लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट जबकि पुलिस ट्रेनिंग के हवाले से ऑस्ट्रेलिया के ताउन का खैर मकदम करें। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर का इस मौके पर कहना था कि पंजाब हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। पंजाब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त आमिर मीर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। MBBS फाइनल प्रोफेशनल के नताइज का ऐलान कर दिया गया है और नताइज के मुताबिक 90% से ज़ायद तलबा कामयाब, जबकि फ़ाइनल नताइज में लाहौर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ पीछे रह गई हैं। नताइज के मुताबिक सियालकोट और मुल्तान सबसे आगे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखें। UHS ने फाइनल MBBS सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर की टॉप यूनिवर्सिटियाँ किंग एडवर्ड और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ पीछे रह गईं। नोटिफिकेशन के मुताबिक 42 इल्हाक शुदा मेडिकल कॉलेजों के 5,705 उम्मीदवारों ने इम्तहान दिया। 4,999 उम्मीदवार पास, जबकि 536 तलबा फेल हुए। MBBS फाइनल में कामयाबी की शरह 90.30% रही। पहली पोजीशन सियालकोट मेडिकल कॉलेज सियालकोट की अनाबा खान ने 1500 में से 1318 नंबर के साथ हासिल की। मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की समन राना ने 1311 नंबरों के साथ दूसरी पोजीशन ली। सियालकोट मेडिकल कॉलेज सियालकोट के उमर मुस्तफा ने 1303 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन पर आए। मेडिसिन में 42, सर्जरी में 8, गायनी में 68 और पेडियाट्रिक्स में 17 उम्मीदवारों ने डिस्टिंक्शन हासिल की। सप्लीमेंट्री इम्तहानात 7 जुलाई से शुरू होंगे। सफाई टैक्स में अज खुद इजाफा करके माली खुर्द-बुर्द पर अफसरान खामोश। LWMC ने 5 से ज़ायद कमर्शियल मार्केट्स में सफाई फीस में 100 गुना अज खुद इजाफा कर दिया। दुकान मालिकान को सालाना फीस 600 के बजाय 2400 से 3600 रुपये की रसीदें थमाई जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखें। LWMC का बड़ा कारनामा, सफाई टैक्स में अज खुद इजाफा करके माली खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। अफसरों ने भी चुप साध ली। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से कमर्शियल कूड़ा टैक्स 600 रुपए मुकर्रर है। सैकड़ों दुकानदारों से मुबैना तौर पर 1000 रुपए वसूली का इंकशाफ। मुतादिद ताजरों ने सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके फीस भी माफ करवा ली। साल 2022 में सफाई टैक्स फीस 600 रुपए सालाना वसूल की जा रही थी। साल 2023 में बगैर किसी नोटिस फीस 100 गुना इजाफे के साथ वसूल की जा रही है। मुतादिद दुकानदारों को दी जाने वाली रसीदों पर सफाई फीस 2400 रुपए लिखी है। सैकड़ों दुकानदारों को 3600 रुपए की रसीद भी थमाई जा रही है। दुकानदारों को बकायाजात की अदायगी के लिए भी नोटिस भिजवाए गए। नोटिस में कहा गया कि 600 रुपए फीस के बजाय इजाफा शुदा फीस के मुताबिक अदायगी की जाए। दुकानदार सूरत हाल से परेशान हो गए और निगरान वजीर आला से नोटिस लेने की अपील की है। CEO LWMC बाबर साहिबदीन का कहना है कि कमर्शियल मार्केट्स के सफाई टैक्स के हवाले से इंक्वायरी करवा लेते हैं। कमर्शियल मार्केट्स के सरबराहान LWMC हेड ऑफिस राबिता करें। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। ऑडिट न होने के हवाले से LD की बड़ी कोताही सामने आ गई है। गुज़श्ता 19 सालों से कमर्शियल ऑडिट न होने का इंकशाफ हुआ है। LD के खराजात और महसूलात के एहतसाब तहाल आमद-दरामद का मुंतज़िर है। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबिदीन।
LDA के शोबा जात का गुज़श्ता 19 सालों से कमर्शियल ऑडिट न होने का इंकशाफ। 2008 से 2023 तक बरसर इक़्तिदार हुकूमतों ने LDA का कमर्शियल ऑडिट ही न होने दिया। मेगा प्रोजेक्ट्स पर आने वाली लागत और अखराजात की थर्ड पार्टी से चेकिंग न करवाई गई। LDA के अखराजात और महसूलात का एहतसाब ताहाल अमल दरामद का मुंतसर। LDA ने 2 साल कबल थर्ड पार्टी से अर्बन डेवलपमेंट विंग का कमर्शियल ऑडिट करवाने का फैसला किया। कमर्शियल ऑडिट माली साल 2013-14 से 2019-20 तक किया जाना था। अथॉरिटी में कमर्शियल ऑडिटर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। कमर्शियल ऑडिट में रेवेन्यू और प्लाटों की नीलामी की मद में हासिल होने वाली आमदन चेक करने का मैंडेट दिया गया। जुर्मानों की वसूली और कमर्शियल फीस नादहिंदगान की भी निशानदेही होना थी, मगर कमर्शियल ऑडिटर्स की तैनाती की मंजूरी के बावजूद ऑडिट का अमल अधूरा है। LDA इंतजामिया ने कमर्शियल ऑडिट न होने की तस्दीक भी कर दी। इंतजामिया का कहना है कि कमर्शियल ऑडिटर की तैनाती के TORs फाइनल हो चुके हैं, जल्द ऑडिटर्स की तैनाती की जाएगी। आपको बताएं कि लाख कोशिशों के बावजूद शहर से तजावुज़ात ख़त्म न हो सकी। शहर की बड़ी मार्केट्स, बाज़ारों और शाहराहों के फुटपाथ पर स्टॉल्स अभी भी सजे हैं। ये रिपोर्ट देखें। इंतजामिया की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशंस बेसूद, चंद दिन की मुहिम और फिर वही बेहंगम पार्किंग और तजावुज़ात। शहर की बड़ी मार्केट्स, बाजारों और शाहराहों के फुटपाथ पर स्टॉल्स अभी भी सजे हैं। हाल रोड को मॉडल रोड करार दिए जाने के बावजूद तजावुज़ात से जान न छूटी। हाल रोड की ताजर यूनियन ने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशंस में नाकामी का मलबा जिले इंतजामिया पर डाल दिया। अंजुमन ताजरान हाल रोड के नायब सदर सरदार असहर सुल्तान कहते हैं, तजावुज़ात से निजात दिलाना इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ताजरों के पास इख्तियारात नहीं हैं। कानून पे अमल दरामद तो इन्होंने कराना है ना, ये बिल्कुल नहीं किसी से पूछते ना किसी से कहते हैं। भाई आते हैं 2-4 दिन का शोर मचाते हैं, उसके बाद फिर वही हाल, वही मार्केटों में तजावुज़ात, वही रास्ते बंद, वही कस्टमर को परेशानी, वो दुकानदारों को भी परेशानी। जनरल सेक्रेटरी हालोट मौसम अली खान ने बताया कि जिले इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस के अफसरान से मीटिंग्स भी रंग नहीं लाई। मुस्तकिल मिजाजी से तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई गई। हमने ज्वाइंट वेंचर मार्केट में एक विजिट किया और बाकायदा इस मुहिम का आगाज़ किया और बाबर महमूद साहब की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि ये तो फिर इंतजामिया की नाअहली इसको कहेंगे कि इसको फॉलो अप ही नहीं किया गया। तो आज फिर आप देखिए, आपके सामने तजावुज़ात जो है वो उसी तरह फिर बाजार में रवा दवा है। शहर में जगह जगह तजावुज़ात और नाजायज़ पार्किंग से न सिर्फ मुश्किलात बढ़ी हैं, बल्कि शहर का हुस्न भी तबाह हो रहा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।